ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीगुरुदीनतारिणं चित्तदर्पणमार्चनं भवमहादावाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतः स्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामहि मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतः भक्तिरहन्तु की त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदृशं विचिन्तहि। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदहृदया गिरा पुलकैर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगाहितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषाहितं शून्याहितं जगत्सर्वं
गोविन्द विरहेण आश्लिष्य पादरतां विनस्तु मामदर्शनं मर्महता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सहैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 51. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಯನ್ಮೇ ಭಗವತೋದಿತಂ ಸಂಗ್ರಹೋ ಅಯಂ ವಿಭೂತೀನಾಂ ತ್ವಂ ಏತದ್ ವಿಪುಲೀಕುರು. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಇದಂ ದಿಸ್ Bhagavatam, the science of Godhead, Nama of the name, that which may unto me, Bhagavata, by the personality of Godhead, Uditam, enlightened, Sangraha, is the accumulation of Ayam, his Vibhuti Nam, of the diverse potencies. Tvam, your good self, Eta, this science of Godhead, Vipul, expand, Kuru, do it. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಓ ನಾರದ, ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ was spoken to me in summary by the Supreme Personality of Godhead, and it was spoken as the accumulation of his diverse potencies. Please expand this science yourself. ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೀವಿ. ನಾರದರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತು, ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ಅವತಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಭಗವಂತನದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವನದು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ. ಅವನು ಯಾರಿಗೂ ಅಂದಾಜ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪರಾಶಕ್ತಿ,
ಅನಂತ ದೇವರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗಿಲ್ಲ, ನಾರದರಿಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳಿಗೆ 4 ಕುಮಾರರು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಬಂದ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಆಗ್ತದ, ಯಾರು ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಓದಿದ್ರು ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ದಾಗಿಂದು ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತಿಂಥವ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಷಯವ, ಅಂತಿಂಥವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಡೇಂಜರಸ್. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದೇನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ತಗೋರಿ 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 ತಗೋರಿ. ಕೈಯಾಗ ಸಿಕ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಸ್ಯ ದೇವೇ ಪರಾ ಭಕ್ತಿ ಯಥಾ ದೇವೇ ತಥಾ ಗುರು ತಸ್ಸೈತ ಕಥಿತಾಯ ಅರ್ಥಾಃ ಪ್ರಕಾಶಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಆವಾಗ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ, ಹಂತಿಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಮೇಲೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫೇತ್. ಅರ್ಜುನನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನುಸೂಯವೇ ಮಯಾನಘ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತ, ಮತ್ತು ಭಕ್ತೋಸಿ ಸಕಾಚೇತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಆವಾಗ ತಿಳಿತದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನಂಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮರಾಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ರಗಡವ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರು ತುಂಬ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇಶ ತುಂಬ, ಜಗತ್ತು ತುಂಬ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬವ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ರೆ ತಿಳಿತದ? ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಏನೂ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ? ಮಾಂಚ ಯೋಗ ವಿಚಾರೇನ ಭಕ್ತಿಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮಯತಿತ್ರೈತಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಇದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಫೇಲಿಂಗ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ 14.26 ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿರಂತರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 3 ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ್ ಅಂತಂತಾರೆ. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲೇ ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸ್ವಲ್ಪ 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 ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಆಳಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕ, ನಾವು ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ, ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಭಗವಂತಗೆ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ
ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಯಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ವಿಭೂತಿ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತದ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಭಾಗವತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರಪ್ಪ? ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವೈ. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ, ಆದಿ ಕವೈ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕಟ ಆದಮೇಲೆ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಭಗವಂತನ ನಾಭಿದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಂದು ಆಧಾರ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಧಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ ಇಲ್ಲ. ಹುಡುಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತರು, ಯಾರು ನನ್ನ ಆಧಾರ, ಹೂ ಈಸ್ ಮೈ ಸೋರ್ಸ್. ಏನೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ, ರಜೋಗುಣದಲ್ಲಿ. ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ರಜೋಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ. ಎರಡೇ ಶಬ್ದ ಅದು ಕೇಳಬಂತು, ತಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಪಾದವರು ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಠಾಕೂರ್. ಆಲ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಒಂದು ಸಾರೇನದ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಹೆಂಗ ಒಳಗ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಕೂತಾನ. ಪ್ರಕಾಶಂತಿ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇದಾಸ್ ವಾಸ್ ರಿವೀಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಮತ್ತಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯದ? ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಓ ನಾರದ, ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಸೈನ್ಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓಹ್, ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳು. ಆರ್ ಯು ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಭಗವಂತಂದೇ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಓ ನಾರದ, ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ್, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ಸಮರಿ. ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇನ್ ಸಮರಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು. ಅದು ಇನ್ ಸಮರಿ ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಭಾಗವತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ as the accumulation of his diverse potencies. ಭಗವಂತನ ಪರಾಶ ಶಕ್ತಿ, diverse potencies, as the accumulation, ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇನ್ನು ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನದ, ಇದು ಭಗವತ್ ತತ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಇನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದ್ರ ಮಗ
ಇದನ್ನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರದರಿಗೆ, ನಾರದರ ವ್ಯಾಸರು, ವ್ಯಾಸರ ಮಧ್ವಾಚಾರ, ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದ ವ್ಯಾಸ ಮಧ್ವಾಚಾರ, ಪದ್ಮನಾಭ ನರಹರಿ ಮಾಧವ ಕ್ಷೋಭ್ಯ ಜಯತೀರ್ಥ ಧ್ಯಾನ ಸಿಂಧು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜಯಧರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥ ವ್ಯಾಸ ತೀರ್ಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ ಮಧ್ವ ಪರಂಪರಾನೇ. ನಂತರ ಮಾಧವೇಂದ್ರಪುರಿ, ಈಶ್ವರಪುರಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಸನಾತನ ರಘುನಾಥ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಕವಿರಾಜ ನರೋತ್ತಮ दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ಬಲದೇವ್ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ತೀರೋ ಬಾಬಾ. ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ನಂತರ ಗೌರ್ ಕಿಶೋರ್ ದಾಸ್ ಬಾಬಾಜಿ, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು 32ನೇ ಆಚಾರ್ಯರು. ಈ ರೀತಿ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಕೋತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ 4 ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ನಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಮಂದಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ, ಮತ್ತು ನಾರದರು ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳೋ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ, ಹಿಂಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಹಾಕೋತ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಶುಕಮುನಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಬೇಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸೂತು ಗೋಸ್ವಾಮಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕೂತ ಹೋಯ್ತು. ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರೀ 4 ಶ್ಲೋಕ. ಇವತ್ತು ಭಾಗವತನಲ್ಲಿ 18,000 ಶ್ಲೋಕಗಳು, 18,000 ವರ್ಸಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ದಿ ಭಾಗವತಮ್ ಇನ್ ಅ ನಟ್ಶೆಲ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ half a dozen verses, which will appear ahead, is the science of God, and it is the potent representation of the personality of Godhead. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾವ ಯಾವ್ಯಾವ. And it is the potent representation of the personality of Godhead. ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಇಂಥದ್ದೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಚರಿತಂ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಚರಿತಂ ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ. ಏನರ್ಥ? ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಏನದ, ಇದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಇದು. ದೇವರಿಗೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಅವತಾರ ಭಗವಂತ ತಾಳಿದ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹ, ನರಸಿಂಹ, ವಾಮನ, ಪರಶುರಾಮ, ರಾಮ, ಬಲರಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ, ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ದಶಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಕೆಲವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಗೋವಿಂದ ಧಾಮ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೀತು. ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು, ನಿತ್ತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಈಗ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ?
ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗದು ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ಅರ್ಚಾ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ನಾಸ್ತಿಕ್ ಜನ ಏನು ಅನ್ಬೋದು? ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಮಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಾಸ್ತಿಕರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ. ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇವರು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಶಕ್ಯ ಅದ ಇದು? ಕಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತರ್ತಿದ್ರೆ ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣ ತೊಗೊಂಬರ್ರಿ ಹಂಗಾರ ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು. ಕಲ್ಲಾಗ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಇವರು, ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ತ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಣ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ? ತೊಗೊಂಬರಲ್ಲ, ಸತ್ತವ್ರನ್ನ ಜೀವಂತ ಮಾಡ್ರಿ, ಬದುಕಿಸ್ರಿ. ಈ ರೀತಿ ವಾದಿಸಿದ್ರೆ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತವ. ಯಾರು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಒಂದು ಮೃತ್ಯು ಶರೀರೇ ಅದು, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನವ. ಆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣ ಇಟ್ಟಾನಂತೇಳಿ ನಡೆದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅದನ್ನು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು, ಮಾತು ಬಂದು, ಕೇಳೋದು ಬಂದು, ನೋಡೋದು ಬಂದು, ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಇದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದ ಕಲ್ಲೇ ಖರೆ, ಅದು ಮೆಟ್ಲೇ ಖರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಈಗ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ ಏನದು? ಪೇಪರ್ ಅದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದ ಪೇಪರ್ ಅದ. ಹರಿದು ಬಿಡ್ರಿ ಹಂಗಾರ, ಟಕ್ ಚಕ್ ಚಕ್ ಚಕ್. ಅಗದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿ ಅದು, ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 500 ರೂಪೀಸ್. ಯಾರು ಹರಿತಾರೀಗ? ಅದೇ ಡಿಮಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಹರೀರಿ ಅವಾಗ. ಹಂಗ ಇದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತಲ್ಲಿ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸೇವೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾಸ್ತಿಕರು ಬಿದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಡಿಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬರೀ ಕಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹುಚ್ಚರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಗುಡಿ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮೂರ್ತಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನು ಹೊಡೆದಾರ? ಅದನ್ನು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಾರ. ಅದು ದೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನಾಸ್ತಿಕರಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿಗಿದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ದೇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇದು. ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ಅದರಂಗ ಈ ಭಾಗವತ ಇದು ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರ. ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಚರಿತಂ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಚಾಯ್ಸಸ್ ವರ್ಸಸ್. ಚಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿ, ಆ ಬರೆದವರು ಭಗವಾನ್. ಯಾರು? ವ್ಯಾಸರು. ಭಾಗವತನೂ ಭಗವಾನ್, ಬರೆದವರು ಭಗವಾನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ. ಓ ನಾರದ, ದಿಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, was spoken to me in summary by the personality of Godhead, and it was spoken as the accumulation of his diverse potencies. Please expand this science yourself. ಆಯ್ತಾ? ತಾತ್ಪರ್ಯನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. Brahmaji received the science of Godhead from the Lord directly, and he handed over the same to Narada, who in his turn ordered Srila Vyasadeva to expand it.
ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅಯ್ಯೋ, ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದ್ರಿಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಿಂಗ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಗೀತಾದ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ರಾಧೇ ಗೋವಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ, ಅರ್ಜುನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ. ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೀಗ? 18.75 ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತಿಳಿತದಿಲ್ಲ. ಇದು 18.75 ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ? ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದಾಚ್ಯುತವಾನ್ ಏತದ್ ಘೂಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಪೆ, ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಶ್ರುತವಾನ್ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣಾತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಥಯತ ಸ್ವಯಂ. ವ್ಯಾಸರು ಸಂಜೆಗೆ ಗುರುಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ವ್ಯಾಸ ಪ್ರಸಾದ ಶ್ರುತವಾನ್ ಏತದ್ ಗುಹ್ಯಂ ಅಹಂ ಪರಂ ಯೋಗಂ ಯೋಗೇಶ್ವರಾತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸರ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಇದ್ರದ್ದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರಲ್ಲೇ, one can hear from Krishna directly provided he is in touch with bona fide spiritual master. This is the mystery of the disciplic succession. ನಮಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ಬಾನಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾದ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳೋದು, ಶುಕಮುನಿ ಕಡೆ ಕೇಳದಂಗ. ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಸದೇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳದಂಗ. ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದೇ ಕೇಳದಂಗ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ Brahmaji received the science of Godhead from the Lord directly, and he handed over the science, the same, to Narada, who in his turn ordered Srila Vyasadeva to expand it. ನಾರದರ ಈಗ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗುರು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಸರ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗುರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ಗುರು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರು, ಇದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ
ಇನ್ನು ಬರೀರಿ, ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ by the mundane wranglers, but is uncontaminated, eternal, perfect knowledge beyond the jurisdiction of material modes. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವತ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹೆಡ್, ಇದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ. ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮುದ್ರತಂ. ವ್ಯಾಸರ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಮ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು. ಒಂದು ವೇದ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದರು, 17 ಪುರಾಣ ಬರೆದ್ರು, ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾನೂ ಬಂತು, ಉಪನಿಷದ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು. ನಿರಾಶಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ನಾರದರು ಬಂದು ಹೇಳಿ, ಏನ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಗುಣಗಾನ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಭಾಗವತ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕಡೀಕ ಭಾಗವತ ಬರೆದರು. ನೆಮ್ಮದಿ ಆಯಿತು, ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ? ಸಾರಂ ಸಾರಂ ಸಮುದ್ರತಂ. ಎಲ್ಲದರಾಗಿಂದ ಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೇನು ಹುಳ ಆ ಹೂನಾಗ ಈ ಹೂನಾಗ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ 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 ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಟರ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಜೇನುಗೂಡದಲ್ಲೇ ತುಂಬ್ತದ. ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಅವು ಜೇನು ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಕ್ಕೋತಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಆರ ಹೂದಾಗಿನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ದೇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆ ಹೂದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಜೇನುಗೂಡದ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ್ತದದು. ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಾಸರ ಶಾಸ್ತ್ರದಾಗಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಭಾಗವತಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತದಂಗಾರೀಗ. ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋಸೌ ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಭ್ರಮಿತ ಪುರಾಣ ಸಾರಂ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಸಾರ ಭಾಗವತ. ಅರ್ಥೋಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣಾಂ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಭಾರತಾರ್ಥ ವಿನಿರ್ಣಯ, ಮಹಾಭಾರತದ ಅರ್ಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪೋಸು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಭ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ವೇದದ ಸಾರ ಭಾಗವತ. ಪುರಾಣಂ ಸಾರಂ, ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಸಾರ ಭಾಗವತ್. ಅದಕ್ಕಿದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮನುಷ್ಯರ್ಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಭಾಗವತದೇ ಶ್ಲೋಕ. ಕೃಷ್ಣೇ ಸ್ವಧಾಮೋಪಗತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನಾದಿಭಿಃ ಸಹ ಕಲೌ ನಷ್ಟದೃಶಾಮೀಶ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋ ಧುನೋದಿತಃ. ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ, ಅವತಾರ ಮುಗೀತು, ಲೀಲಾ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದಿವಿಃ ಸವ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಲೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಂ, ಕಲಿಯುಗದ ಜನ ಕಣ್ಣು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಕಲೌ ನಷ್ಟ ದೃಶಾಂ, ಎದರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್. ಕತ್ಲಿ ಅದ, ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕತ್ಲಿ ಅದ. ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಯಾವಾಗಾರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ. ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈನೇ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಭಾಳ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವಿಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆನ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಅಜ್ಞಾನ. ಇಂಥ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ, ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಕಲವು ನಷ್ಟ ದೃಶಾಮೀಶ ಬರೋಬ್ಬರ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪುರಾಣಾರ್ಕೋದುನೋದಿತ, ಈ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಉದಿತ ಉದಯ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದು? ಭಾಗವತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೋದ, ಹೋಗಲಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾನಿಗೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅದೇ ಭಾಗವತ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬರೀತಾರೆ, ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ನಾವು ಸರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಇನ್ನೊಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. The Bhagavata Puran is therefore the direct incarnation of the Lord in the form of transcendental sound, and one should receive this transcendental knowledge from the bona fide representative of the Lord. In the chain of the disciplic succession from the Lord to Brahma, from Brahma to Narad, Narad to Vyas, from Vyas to Shukadeva Goswami, from Shukadeva to Suta Goswami. ಅದಕ್ಕಿದು ಭಾಗವತ ಏನೀಗ? ಭಗವಂತಂದೇ ಅವತಾರ, ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೀಗ? ಅದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ಅದರಂಗ ಭಾಗವತ ಏನಿದು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಏನೀಗ? ಗ್ರಂಥ ಅವತಾರ. ಸೌಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದ್ರ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಶುಕಮುನಿ ಹೇಳಿದರು. ಶುಕಮುನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದರು ಶೌನಕಾದ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಒಂದು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನದಿನೂ ಅದು ಭಾಗವತದ್ದು. ಅದ್ಯಾವುದು? ಭಗವಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಶೇಷದೇವರಿಗೆ. ಶೇಷದೇವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು? 4 ಕುಮಾರರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್, ಸನಕ, ಸನಾತನ, ಸನಂದ ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ. 4 ಕುಮಾರರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆಮೇಲೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ತಂದಿ ಪರಾಶರ ಮುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಮೈತ್ರ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮೈತ್ರ ಋಷಿಗಳ ಕೇಳಿ ಅವರೇನು ಮಾಡಿದರು? ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು 18,000 ಶ್ಲೋಕ. ಎಲ್ಲೇ 4 ಶ್ಲೋಕ, ಈಗ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರದ್ದೇ ಶಬ್ದ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್. Each and every word is good for the human society. Therefore, I am stressing on this point
ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪಿಟೀಷನ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್, ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಮಾನವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದು, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೊಸೈಟಿ. Therefore, I am stressing on this point. Distribute books, distribute books, distribute books. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹಂಚಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಲಾಭ, ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ the ripened fruit of the Vedic tree drops from one hand to another without being broken by falling suddenly from a high branch down to the earth. ಇದು ಭಾಗವತಿಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ವಾದಂಥ ಹಣ್ಣು. ನಿಗಮ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಲಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾದಮೃತ ದ್ರವ ಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಂ ಆಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭುವಿ ಭಾವುಕ. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ನಿಗಮ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ. ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ವೇದ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ವಾದಂಥ ಹಣ್ಣು. ಯಾವುದದು ಪಕ್ವಾದಂಥ ಹಣ್ಣು? ಅದೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ರೈಪಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಅದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಠಾ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹಣ್ಣು ಕೇರ್ಫುಲಿ ತಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾರದ್ರ ವ್ಯಾಸ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಶುಕಮುನಿ ಆದಿ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಲಾಭ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ. Therefore, unless one hears the science of Godhead from the bona fide representative of the disciplic succession, as above mentioned, for one to understand the theme of science of Godhead will be a difficult job. ಪರಂಪರಾದಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರಾ ಬೇಕು. 4.2 ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದುಃ ಸ ಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರಾದಿಂದಲೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತು ಪರಂಪರಾ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬರಗಡೆ ಜನ ಅಂಥವ್ರು ಆಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತ ಹೋದರು. ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ, ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವು ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಗೀತಾ? ಹಂಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕೃಷ್ಣ ಎವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು? ಗುರು ಕಡೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ತಗೋರಿ ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ತಗೋರಿ, ಓದ್ಕೊತ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಾವೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು
ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲರೀಗ. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡು, ಮುಗಿ, ಟೋಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಪರಂಪರದಿಂದ ಬಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. It should never be heard from the professional Bhagavatam reciter who earn their livelihood by gratifying the senses of the audience. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೂಪಾದ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವರು ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್, ಲಾಯರ್, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಯ್ತದ. ಹಂಗೆ ಕೆಲವರು ಈ ಭಾಗವತ ಹೇಳೋದು ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಉದ್ಯೋಗ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಏನು ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೆ. ಇಂಥವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಬಾರದು, ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಪರಂಪರ ಬೇಕು. ಪರಂಪರದಾಗಿದ್ದವರು ಗುರು, ನಿಜವಾದ ಗುರುಗಳ ರೊಕ್ಕದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಲ. ಅವೈಷ್ಣವ ಮುಖ ಹರಿಕಥಾಮೃತಂ ಶ್ರವಣಂ ನ ಕರ್ತ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅವೈಷ್ಣವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಕೇಳಬಾರದು. ಯಾಕ? ಸರ್ಪ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜಿತ ಯಥಾ. ಹಾವದ ಹಾವೀಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾಗಪಂಚಮಿ ನಾಗಪ್ಪಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕರನ ನಾಗಪ್ಪಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈಗ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಬೆಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರಲಿ, ಆ ಖರೇನ ಒಬ್ಬ ನಾಗಪ್ಪನ ತಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಕುಡಿತಾನ. ಆ ಹಾಲು ಯಾವಾಗ ಹಾವು ಕುಡಿತದ ಅದು ಹಾಲು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ಟಚ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಪಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ತಕ್ಷಣ ವಿಷ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನಾಗಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ, ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ಅವೈಷ್ಣವ ಮುಖದಿಂದ ಇದೇ ಭಾಗವತ ಗೀತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತ ಸರ್ಪ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜಿತ ಯಥಾ ಎಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಂಪರದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋನಂಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ರಿಂದ 8 ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಂತ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣಂತ. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. धन्यवाद.